दर्शक बंधु नमस्कार। आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज 20टी बड़ खबर सहित खुशीराम। दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा खबर। दर्शक बंधु देखा 1 नंबर खबर। अवसर प्राप्त कर्मचारी माने कर्मशाला अंशग्रहण करेंगे। मार्च 5, 2024 रे गुजरातर अहमदाबाद रे एही कर्मशाला आयोजन करा जाउची एवं आगामी 12 मासरे अवसर नैथिबा 300 केंद्रीय कर्मचारी एही कर्मशाला रे अंशग्रहण करेंगे बोली विश्वास करा जाए। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन्स मंत्रालय कहिछि जे एही कर्मशाला रे केंद्रीय कर्मचारी माने बहु उपकृत हेबे। उत्तम शासन को दृष्टि रखी अवसर प्राप्त केंद्रीय कर्मचारी माननकु सेमानक अवसर प्रक्रिया रे सहज करवा तथा सरकार द्वारा दि जाइथिबा अवसर पर निष्पत्ति विषय शिक्षा देवा पई विभाग एहीपरि कर्मशाला आयोजन जारी रखिबा जहा द्वारा सेमाने सही निष्पत्ति गुड़िकर लाभ उठाई पारिबे। खुशी खबर दर्शक बंधु, ग्राहकों को आश्वस्ति। सीएनजी पर कमिला पेट्रोल और डीजेल दर। विश्व बजार तैल एवं गैस दर कमिबा परे घरोई खुचुरा बजार रे मध्य एहार प्रभाव दृश्यमान हेउची। गुरुवार सकाळ अर्थात आज जातीय राजधानी अंचल में सीएनजी सस्ता होता बेले पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य मध्य ह्रास पाई। आज यूपी एवं बिहार अनेक सहर में तैल मूल्य ह्रास पाई। यही समय विश्व बजार में अशोधित मूल्य पुणी $83 रु ह्रास पाई। सरकारी तैल कंपानी गुड़िक अनुजाई आज नोएडा रे पेट्रोल 28 पैसा सस्ता हो लिटर पिछा 96.64 टंका हेउची। एठारे डीजेल मध्य 26 पैसा ह्रास पाई एवं लिटर पिछा 99.82 टंका बिक्री हेउची। बड़ खबर दर्शक बंधु, सीरिया उपरे आईएस संदिग्ध आक्रमण। अति कम 18 जनक मृत्यु, 50 रु अधिक निखोज। इस्लामिक स्टेट आईएस ग्रुप पक्षर सीरिया उपरे करा जायथिबा आक्रमण रे अति कम 18 जनक मृत्यु घटिथिबा कुआ जाउची। सीरियार किछि लोक मरुभूमि रे ट्रुपल संग्रह करुथिबा बेले अचानक आईएस संदिग्ध तरफरु गोलीमाड़ करा जायथिबा एक रिपोर्ट रे कुआ जायछि। सरकारी समर्थित फोर्स को सहित आईएस आक्रमणकारी भयंकर संघर्षर 50 रु अधिक निखोज होइथिबा सीरियार मानव अधिकार पर्यवेक्षणकारी तरफरु कुआ जायछि। देखिबा परवर्ती खबर। 2024 निर्वाचन कसरत। 12 रे ओडिशा आसिबे अमित शाह। ओडिशा आसिबे अमित शाह आसंता 12 तारिख रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह ओडिशा आसिबार कार्यक्रम रहिछि। एही गस्त अवसर दलीय नेतांक सह अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना हेबार सूचना मध्य रहिछि। सेहीपरि अन्यपटे ओडिशार बीजेडी सह बीजेपी रो मेंट नै चर्चा जोर हेले एबे एजाए कौनसी दलर पक्षर मेंट नहीं स्पष्ट सूचना दि जाए नहीं। हुए तो अमित शाह गस्त अवसर में मेंट नहीं किसी घोषणा हो पारे बोली चर्चा हेउची। जदि एपरी हुए तेबे दीर्घ 15 वर्ष पर पुणी थरे एकाठी हेबे बीजेडी आउ बीजेपी दल। 2009 रे उभयंक मध्य मेंट भांगी सेबेटारू उभयंक दलंक मध्य कौनसी मेंट होई नाही। प्रति निर्वाचन परस्पर विरोध में निर्वाचन लड़िथिले। जदि बीजेडी बीजेपी दल मध्य मेंट हुए तेबे ओडिशा राजनीति रे पुराना चित्र देखा मिलिबो। देखिबा परवर्ती खबर। ईरानी लाला शंख धरिबा नहीं चर्चा। भाजपा नेत्री ईरानी राय और भाजपार पूर्वतन नयागढ़ जिला सभापति लाला मनोज राय दलीय समर्थकों सह बीजेडी रे जोग देवे बोली चर्चा हेउची। ए नै निर्वाचन मंडली स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रस्तुत पर्व चलीथिबा तांको समर्थकों ठारू सुनिबाकू मिलिछि। 2014 रे लाला मनोज राय कांग्रेस रु नयागढ़ निर्वाचन मंडली पाई प्रार्थी होई बीजेडी रे अरुण साहू ठारू परास्त होइथिले। बड़ खबर दर्शक बंधु, जापान रु आसीबा 6 बुलेट ट्रेन चलित मास शेष सुधा डील। सरकार जापान रु 6टी बुलेट ट्रेन आनिबा चलित मास शेष सुधा एथिपाई डील चूड़ांत हेबा आशा करा जाउची। जेउ द्रुत गति रे काम चलीछि सेही अनुसार 2026 जून जुलाई सुधा प्रथम बुलेट ट्रेन चलिबो बोली रेलवे आशावादी रहिछि। अहमदाबाद ठारू मुंबई मध्य 508 किलोमीटर बुलेट ट्रेन कॉरिडोर निर्माण करा जाउछि। दर्शक बंधु परवर्ती बड़ खबर। काली महाशिवरात्रि रात्रि 10टा रे उठिबो प्रभु लिंगराज महादीप। आसंता काली महाशिवरात्रि महाप्रभु लिंगराज जागर यात्रा पाई व्यापक प्रस्तुति शेष होइछि। समस्त निर्धारित नीतिकांति को ठीक समय सुचारू रूपे किपरि संपादन करा जिवो से नै गतकाली एक बैठक रे सेवायत मान निष्पत्ति नैचंती। जागर दिन राति 10टा रे जेमिति महादीप उठिबो सेति पाई समस्त सहयोग करिवे बोली बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि। देखिबा परवर्ती खबर। बीजेडी बीजेपी मेंट को नहीं आज होई पारे चूड़ांत घोषणा। दुई दलर वरिष्ठ नेता मिसी करिपारंती सांबादिक सम्मेलन। बीजेडी बीजेपी मेंट नहीं आज होई पारे चूड़ांत घोषणा। दुई दलर वरिष्ठ नेता मिसी सांबादिक सम्मेलन करिवार संभावना रही। गतकाली दिन तमाम मेंट को नहीं लगी रही चर्चा। नवीन निवास रे 3:30 रु अधिक समय धरी वरिष्ठ नेता बैठक बसिथिला। देखिबा परवर्ती बड़ खबर दर्शक बंधु, पुणी हाई प्रोफाइल आसन रे हाई वोल्टेज टक्कर। आमेथी रे होई पारे राहुल स्मृति लड़ई। रायबेली लड़ी पारती प्रियंका। चलित निर्वाचन
ନିର୍ବାଚନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମହାଲଢ଼େଇ। ଆମେଥିରେ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହରବାଜି ଛାଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ ପୁଣି ଥରେ ଆମେଥିରୁ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାହୁଲ ଏଠାରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ସମାନ ଦିନରେ ଜନସେବା କରି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ଝଟକା। ବୁଧବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସନ୍ଦେଶଖାଲିରେ ଇଡି ଟିମ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ତଦନ୍ତ ଭାର ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ମଙ୍ଗଳବାର ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭାର ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଜୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଫରକ ଏକମାତ୍ର ପାଣ୍ଡିଆନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆବରି ରାଜ୍ୟ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାରଗର୍ଭକ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିକାଶ ଧାରାରେ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭସାଇ ଦେବାକୁ ଦିନରାତି ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପୁରାତନ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପଛୁଆବର୍ଗ ସାମୁଖ୍ୟ ଆବାହକ ସୀତାରାମ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବା ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଆଲ୍ରେ ଦବାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। 370 ହଟିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏତିକି କୋଟି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ହଟିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ 64,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା, ସାମିଲ ହେଲା MH-60R ସାମୁଦ୍ରିକ ହେଲିକପ୍ଟର। ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା, ସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା MH-60R ସାମୁଦ୍ରିକ ହେଲିକପ୍ଟର। ନୌସେନାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ଏହାର ସାମରିକ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ ହରି କୁମାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୋଚିର INS ଗରୁଡ଼ରେ ଏକ ସମାରୋହରେ MH-60ର ସାମୁଦ୍ରିକ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ନୌସେନା ବାୟୁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ବାଇଡେନ୍ ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ। ସୁପର ଟ୍ୟୁଜଡେରେ ହାରି ଦୌଡ଼ରୁ ବିଦା ହେଲେ ନିକି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସିଧା ମୁକାବିଲା ହେବ। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ରିପବ୍ଲିକାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନିକି ହେଲିଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରିପବ୍ଲିକାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଯାଏ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବର। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ଆସିବ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଟିକେଟ୍। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟିର ଏକ ବୈଠକ କରିବ। ଏଥିରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ବଡ଼ ଖବର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନକ୍ସଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ବିଜେପି ନେତା। 6 ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହତ୍ୟା, ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ନକ୍ସଲମାନେ ପୁଣି ଜଣେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ଜେସିବିରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଜଙ୍ଗଲାର କୋଟବେଟାରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ଟ୍ରେଡର୍ସ ସେଲର ସଂଘର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲାର ବାସିନ୍ଦା କୈଳାସ ନାଗଙ୍କୁ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋଟାମେଟାରେ ନକ୍ସଲମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏହି ଦୁଇ ଦେଶ। ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ରସକସ୍କର ୟୁରି ବୋରିସଭ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମିଶନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବୈଷୟିକ ସମାଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ରୁଷିଆର ବୋରିସଭ କହିଛନ୍ତି 2024ରୁ 2035 ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଚାଇନା ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଆଣବିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛୁ। ବଡ଼ ଖବର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବା ନିର୍ବାଚନରେ AI ହେବ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା AI ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ବିଜେପି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ AI ପ୍ରୟୋଗ କରି ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଇଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ AI ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତକୁ AI ମାଧ୍ୟମରେ ଆକଳନ କରି ସେହି ଆଧାରରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। AI ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ
ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନକୁ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ 8ଟି ଭାଷାରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଛି। ବିଜେପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣକୁ ବଙ୍ଗଳା, କନ୍ନଡ଼, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ପଞ୍ଜାବୀ, ଓଡ଼ିଆ, ମରାଠୀ ଓ ମାଲାୟାଲମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହାକୁ ଏଆଇ ଜରିଆରେ ଡବିଂ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି। ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟତୀତ ମରାଠୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବାରୁ ଏହାର ବିଶେଷ ଫାଇଦା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ବିଜେପି ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟତା ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ଇଣ୍ଡିମେଣ୍ଟର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ। ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଶେଷ ଖବର। ଏଥର ଐତିହାସିକ ହେବ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ହେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ ଏଥର ଐତିହାସିକ ହୋଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଇତିହାସରେ କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଏପରି ଫାଇନାଲ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ। ଏହି ଟିମ୍ ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ ଓ ବିଦର୍ଭ। ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ତାରିଖରେ ଏହି ଦୁଇ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ଯଦି ମୁମ୍ବାଇ ଟିମ୍ ଜିତିବ ତେବେ ତାହା ପାଇଁ ଏହା 42ତମ ଟାଇଟଲ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ବିଦର୍ଭ ଜିତିବ ତେବେ ତାହାର ଏହା ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଆଲ୍ରେ ଦବାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।